Good morning, my dear students. In the last class, you learned classification of solids based on the band theory, right? So, solids are classified into three groups. One is conductor, second one is semiconductor, third one is insulator. So, today we shall discuss about semiconductors in detail. Semiconductors. Semiconductors and its types. Semiconductors and its types. What are semiconductors and what are the types of semiconductors? So here semiconductors means these are the devices, substances, not semiconductor devices adava illa antalla, but now define maduvaga semiconductors are the substances or the materials. Semiconductors are the materials which are having electrical properties in between that of conductors and that of insulators. So what I am telling is, here semiconductors are the substances whose electrical properties lie between conductors and insulators. So see what I am telling, semiconductors are the substances. Semiconductors are the, yes, what are these? These are the substances having electrical properties in between conductors and insulators. This is one definition. See here what we are telling, electrical behavior of semiconductor is just like a conductor and insulator. Sometimes it behaves like a conductor, some other times it behaves like an insulator. And in last class you learned at 0 Kelvin temperature, when the temperature is equals to 0 Kelvin, it means negative temperature or lowest temperature. When temperature is minimum, below the room temperature, semiconductor behaves like a perfect insulator. Semiconductor ಒಂದು ಗುಣ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತದ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ತರ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನೇಚರ್ semiconductor ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. When the temperature of the semiconductor becomes equal to room temperature, when temperature is equals to 300 Kelvin ಅಥವಾ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದರ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, semiconductors are the substances in which valence band and conduction band are separated. Valence band and conduction band are separated by an energy gap equal to or less than 3 eV. Here the energy gap between VB and CB of a semiconductor is equals to 3 electron volt or less than 3 electron volt. 3 electron volt or less than 3 electron volt. So this is those are semiconductors. What are the examples of semiconductors? Silicon and germanium. So now we shall discuss types of semiconductors. Types means there are two types: intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor.
Intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. Yes, what are the two types of semiconductors? Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So what is the meaning of intrinsic semiconductor? So here intrinsic semiconductors are the semiconductors which are having equal number of electrons and holes. So here holes is the new concept. The concept of holes is new for you. You don't know about what is a hole in a semiconductor. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್, BAND ಬ್ಯಾಂಡ್, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಆದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂತಿದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದೇ ಕರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ valence band to conduction band at the place of the electron, ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿಯಾದಂಥ ಜಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಖಾಲಿಯಾದಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಲ್ ಅಥವಾ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಹೋಲ್ ಆರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಜಾಗ, ಹೋಲ್ ಅಥವಾ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ what are the charge carriers present in the semiconductor? ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಇದೆ? ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಲ್ಲ, holes and electrons. So you will learn detail about holes in this class only. Just wait for few minutes we will learn about holes. So here what are intrinsic semiconductors? Intrinsic semiconductors are the semiconductors which are having equal number of electrons and holes. What are extrinsic semiconductors? Unequal number, same ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ and holes. So here see what are extrinsic semiconductors? Unequal number of electrons which are having not same. See here the number of electrons and holes are not similar. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ನಾವು NE ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, NE ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್, NH, NE ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು NH. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ NE is not equal to NH. Number of electrons are not equal to number of holes. Number of electrons ಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ there are another two types of extrinsic semiconductors. First one P type semiconductor ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. P type semiconductor. Extrinsic semiconductors are of two types. The first one is P type semiconductor. Second one is N type semiconductor. P type semiconductor and N type semiconductor. So see here, these are P type. ಇಲ್ಲಿ actually ಏನಿರುತ್ತೆ, when you compare the electrical conductivity between intrinsic and extrinsic semiconductors. So intrinsic semiconductors they are
ಶೋಯಿಂಗ್ ಎ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ನ ಕೊಡೋದು, ಕರೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಚಾರ್ಜ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋದು, ಚಾರ್ಜ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು, ಕರೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಂಟ್ನ ಕಳಿಸೋದು, ಕರೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ so extrinsic, 1 minute, I said wrongly. Actually intrinsic semiconductor ಗಳಿಗೆ electrical conductivity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ compared to extrinsic semiconductors. So extrinsic semiconductor ಗಳ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಡೋಪಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Initially ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, electrical conductivity is more for intrinsic than the extrinsic. So extrinsic semiconductor ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದು ಆಟಮ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಬೋರಾನು, ಬಿಸ್ಮತ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಈ ತರ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಡೋಪಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೋಪಿಂಗ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ adding impurity atoms, the process of adding impurity atoms to intrinsic semiconductor, not intrinsic ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ ಮತ್ತು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾವ. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೋಪಿಂಗ್. ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ಡೋಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಡೋಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೋಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅವು ಡೋಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅವು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ, ಬೋರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ಮತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಮನಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ impurity atom, another one is pentavalent impurity atom. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ impurity atoms to an intrinsic semiconductor. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಂದಿರೋವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್. ಸೊ ಸರ್ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ impurity atom. Trivalent impurity atom. ಈ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ಕೊನೆಯ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ಇರೋ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ an atom, they are called valence electrons. So valence electrons 3 ಇದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ 3 electrons in the last orbit. So ಇವು ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
3 valence electrons, three valence electrons. ಹೇಗೆ 3 valence electrons. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ pentavalent impurity atom. Pentavalent impurity atom ಅಂದ್ರೆ 5 electrons ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ 5, ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. pentavalent electrons ಅಂದ್ರೆ 5 electrons in last orbit. 5 electrons in the last orbit. So ಎಷ್ಟಿರುವ valence electrons? 5 valence electrons. 5 valence electrons. So ಎಷ್ಟು valence electrons ಇರಬೇಕು? 5 valence electrons ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು pentavalent impurity atom ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. example for trivalent boron aluminium. So example for pentavalent phosphorus, arsenic, etc. So example ಇವುಗಳ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು? 5 ಇರ್ತವೆ. ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಇರ್ತವ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಇರ್ತವ, ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ನ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ that results in the p type semiconductor. So say for example this is the semiconductor silicon. I am taking silicon crystal means it is having many number of silicon atoms. So for a time being, for my convenience, I am taking only 9 silicon atoms. So ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 8 silicon atoms ತಗೊಳ್ಳಿ. 8 silicon atoms. This is the silicon atom, right? This is the silicon crystal. ಏನು ಬೇಕಿದೆನಾ silicon crystal ಅಥವಾ silicon solid, right? So ಇಲ್ಲಿ see here in silicon is what type of atom means? This is a tetravalent atom. Tetravalent atom ಅರ್ಥ ಏನದು? Which is having 4 electrons in its last orbit. ಕೊನೆಯ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ 4 electrons ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿ 4 I am drawing the 4 electron. This is 1 electron, another electron, third electron, fourth electron. Each silicon atom is having 4 valence electrons. How many valence electrons are there? 4 valence electrons. So 4 valence electrons. So in case of solid, all the atoms are placed very closer to one another. So when they are these atoms, the energy levels of the atoms, they are overlapped with one another. So see here what is happening when in case of a crystal, silicon crystal, each atom, you see crystal ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಆಟಮ್ಗಳು ಇರೋದು. ಆ ಆಟಮ್ಗಳ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಅದ್ರದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ 3-1 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3-1 ಫಸ್ಟ್ 3, ಆನಂತರ 1, ಆನಂತರ 2, 4, ಆನಂತರ 8, ಆನಂತರ 9, ಈ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್, ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದು, ಇದು ಕೊಡೋದು, ಇದು ಕೊಡೋದು, ಈ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಈ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ electrons takes place. Covalent bonds are created. Just still ಇದಕ್ಕೆ ಬಡಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ covalent bond forms here. Covalent bonds. So each semiconductor crystal, semiconductor atom ಅಥವಾ each silicon atom, it is forming one silicon atom. One silicon atom is forming 4 covalent bonds with its neighboring silicon atoms. ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, 4 ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಬೋರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬೋರಾನ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬೋರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೋರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ electrons takes place and boron forms only 3 covalent bonds because it is having 3 electrons in its last orbit. So sharing of these 3 electrons takes place with the neighboring silicon atoms and 3 covalent bonds are formed. 3 covalent bonds formation ಆಗಿದೆ. 4ನೇದು covalent bond formation ಆಗಲಿಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ see what I am telling is for the formation of 4th covalent bond, 4ನೇ ಒಂದು covalent bond formation ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ 4 covalent bond ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓ ಏನಿವು ಏನು ತಿರುಗುವುದು ನಾವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಡುವಿರೋ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅವೆರಡರ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ ಏನು ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆರಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ when they are tightly bounded in one place, this happens, sharing of electrons takes place. So here one atom, the electron of this atom is shared with electron of that atom, so they will come together and they are staying away from one another, not at the same point, away from one another, and they are surrounded by a strong bond that is called covalent bond. ಇಲ್ಲಿ covalent bond ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, covalent bond ಒಳಗಡೆ electrons ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, right? See, boron is added with the silicon crystal, but boron is having only 3 electrons. ಬೋರಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವ? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವ. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. 4ನೇ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಬೋರಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನೀಡ್ಸ್ 1 more electron. So it is deficient, it is having deficiency of electron. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಜಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಹೋಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರ ಹೋಲ್ ಅಂತ. ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is known as vacancy of a semiconductor or hole of a semiconductor. Hole in a semiconductor or vacancy in a semiconductor. ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, vacancy ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅಥವಾ hole ಅಂತ ಕರೀತಾರ. And this hole is a positively charged particle. ಇದು ಎಂತ, ಇದು positively charged particle, and it can attract electrons which are negatively charged. Negatively charged electronಗಳನ್ನು ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So it attracts electrons from its neighboring atoms. ಇಲ್ಲಿರೋ electrons ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ electrons ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ
ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಗೇನ್ more energy which is sufficient for breaking the covalent bonds, and now they get attracted towards the hole. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅದ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, here hole is formed here. So ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತರ holes are created in a semiconductor. So when you add the boron is a trivalent impurity atom. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಬೋರಾನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? ಬೋರಾನ್ ಅಂದರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂದರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು, ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ಅದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಮೇಲೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ BB-ನಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗೋಣ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ and thereby they jump to what is known as conduction band. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಅವು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಲ್. ಅವು ಜಂಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಒಂದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the number of electrons and holes created, the number of electrons jumped to the conduction band and the number of holes formed in the valence band. So you will find the number of holes is greater than the number of electrons. Number of holes is greater than the number of holes formed in VB is greater than number of electrons moved to CB. So ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಈಗ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ನಾವು P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಕರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಹಿಂಗು ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತಹ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ನಾವು P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್? P type semiconductors are the semiconductors which are formed by adding trivalent impurity atom, which are formed by adding trivalent impurity atoms to the intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductor ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್? ಇದ್ರಾಗ ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಬೋರಾನ್ ಆಟಮ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಬೋರಾನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಟಮ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಥಾಲಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಕೂಡ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್, ಥಾಲಿಯಂ ಕೂಡ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೂಡ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ. What are P type semiconductors? A P type semiconductor is a semiconductor which is obtained by adding trivalent impurity atom to an intrinsic semiconductor, right? And P type semiconductor is a semiconductor in which
ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೋ ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೇಜರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸಿ ಮೈನಾರಿಟಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, now we shall discuss what is n type semiconductor. n type semiconductor, n type semiconductor. suppose germanium ತಗೊಳ್ಳಿ, germanium crystal, germanium. ನೀವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಈ ಕಡೆ 4 ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ 4 ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. 4 ಆಟಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಟಮ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. So you know that germanium or silicon tetravalent impurity atom, it is having four valence electrons. How many electrons are present in the last orbit? 4 valence electrons are present in the germanium. In the right. So here also four, right? Draw ಮಾಡಿದ್ರೆ 7. So phosphorus ಗೆ 4 ಇರಲ್ಲ, 5 ಇರ್ತಾವೆ. phosphorus 5 ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 phosphorus ಗೆ 5 ಇರ್ತಾವೆ. So in case of the germanium crystal, what happens? A germanium atom, it forms 4 covalent bonds by sharing electrons to its neighboring atoms. So it forms 4 covalent bonds. In 4 covalent bonds form. So these are the covalent bonds where electrons are present. Electrons are present inside the covalent bond. Covalent bonds. So one single germanium atom forms 4 covalent bonds. So these are the covalent bonds. So here also with phosphorus is having 5 valence electrons. So out of 5, 4 are used for forming covalent bonds. 4 electrons are used for forming covalent bonds. So here
See here, second electron of phosphorus, second electron, first electron, second electron, third electron, fourth electron. See, out of 5 valence electrons in phosphorus, one is remaining free, one electron, because germanium has only 4 electrons in its outer orbit. So, 4 electrons share ಆಗಿ 4 covalent bond form ಆಗೋದು. This is the extra electron ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು Cb. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಅವು ಯಾವ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ increases and the electrons in the covalent bond they gain more energy, they get more energy for breaking the covalent bonds. By breaking, see, when they get the more energy, they breaks the covalent bond and moves to conduction band, and see here electron they moves to the conduction band. But when you compare, see, when an electron jumps from ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತಾ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಹೋಯ್ತಾ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ when germanium or silicon is added in phosphorus atom, will come to the number of electrons is greater than number of electrons is greater than number of holes. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಣ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು, 5ರಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆದವು, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋದವು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ this is extra electron directly moves to the conduction band, therefore number of electrons is always greater than the number of holes. So this is the case of n type semiconductor. So what is the n type semiconductor? A semiconductor which is formed by the addition of pentavalent impurity atom to an intrinsic semiconductor. A semiconductor which is formed by the addition of pentavalent impurity atom to an intrinsic semiconductor is called n-type semiconductor. Athava n-type semiconductor is the semiconductor which is having number of electrons greater than the number of holes. Number of electrons ಗಳಿರಬೇಕು, ಹೋಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್? ಅದು n-type semiconductor. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? See, as it is donating one extra electron, so n-type semiconductor is called n-type semiconductor. n-type semiconductor na ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? n-type semiconductor is called donor type semiconductor. ಈ semiconductor ಇದ್ದರೆ donor type. donor ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಡೋನಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಒಂದು ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ನ ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ
pentavalent impurity atom. Pentavalent impurity atom is a donor. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಕರೀತೀರಾ? donor impurity atom. Donor impurity atom. Donor impurity atom ಅಂತಾರ. ಇದನ್ನ n ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಡೋನಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ? ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಹೋಲ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂರೇ ಇದಾವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೂರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವ ಬೋರಾನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳ್ತದ, ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೇಬರಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಅಂತಾರ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೇನು ಕರೀತಾರೆ? ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಒಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಡೋನಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ. ಮತ್ತು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ನ ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಡೋನಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ means n type semiconductors are formed by adding pentavalent phosphorus. pentavalent ಅಲ್ಲ, ಇದು pentavalent ಗ್ರೂಪ್. p ಅಂದ್ರೆ phosphorus ಇದೆ, ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ phosphorus ಅಥವಾ arsenic AS ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, AS ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. so by adding pentavalent impurity atoms to the intrinsic semiconductor, n type semiconductors are formed by adding pentavalent impurity atoms to an intrinsic semiconductor. So and in case of n type, number of electrons are greater than the number of holes.